Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Biz Allah'ın rahmeti bilen şu dinden çıkarışı zor günahlar diyen kitabını ötəbiz. Ni üçün? Şu günahlarga batmaz üçün, şu günahlardan yirak bulur üçün, kişi tekşirir üçün tugul. Kimler şu günahga batты икән deyip kişilerini tekşirip, alarga tekfir çıkarıp, yeysalar dinde tugul indi beytu üçün tugul. Şu günahlardan yirak olur üçün, dinimizni saklar üçün, şu günahlarını urab uzur üçün. Biz ayttık, beşinchisi şularning kimde-kim Resulullah sallam kelgan dinga nindidir narsaga bo'lsa da nafrati bo'lsa, Resulullah sallam uyretgan şu kelgan dinni biringina yaratmasa, nafrat bilan shoy qarasa, hatto ularni ishlasa degan, hatto şu amalni qilsa degan, u kishi dindan chiqadi deb aytib ketdik. Hazır 6-cısını yazdığız. 6-cısı kimde-kim İslam dininden küleyken anın Allah'ın savabından yeyse gazabından şolay kafir bula dinden çığa. Kimde-kim dinden küleyken Allah'ın savabından gazabından şolay dinden çığa. Bunda Allah subhanahu wa ta'ala jiberilgen Kur'an'dan bulsun, yeyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kelgan birer sözden bulsun, hadislerden bulsun, sünnetten bulsun, kimde-kim küleyken, yeyse kimde-kim soqaldan küleyken, İslam dinine gümumi küleyken, yeyse Allah'ın ecirlerinden, mesela bir kişi sadaka verdi mi, nişiysen Allah hazır küp ecirler nasıl bitemeyip koyup külüp buyurgan mümkün, yeyse Allah'ın gazabından, bir kişi günah işledikken, nişi meni Allah hazır gazaplaymayın deyip, şöyle külüp buyurgan mümkün iken, Мен мен шундый гынах эшләдем. Кая соң аны газабы дип шулай әйтергә мөмкин кайбер кешеләр. Шушы әйтеп кенә дәгән кеше диннән чыгып китә. Хәтта уларны көлеп кенә әйтсә дәгән. Хәтта уларны кешене көлдертер өчен генә әйтсә дәгән. Хәтта уларны уйнап көлеп кенә әйтсә дәгән, шушы әйтү сүзе белән инде кеше диннән чыгып китә. Шуңа бу бик куркыныч. Исламның нинди генә кечкенә генә, бәләкәй генә, нинди дигән әйбереннән көлү Şulay o dinden çıkarıp gitti. Kayıp şey mümkün. Min bitinde Allah bilen sögünmedim. Min bitinde Allah'tan külmedim. Min bitinde Allah'tan narsa etmedim. Yok, şulay o. Sakal gına bulsa dağın, sakaldan gına külü dağın kişinin dinden çıkargan mümkün. Hicab kişinin mesela yolluğundan küleyken, nişi abıstay buldun bunu deyip, şulay ettirip, dine küle, meskara kılıp şulay işleyken, şulay o dinden çıkarıp gitti. Bu, bir korkunuz günahlardan bulup durar. Hem, bizden şuşu, dinden külü, o dinni tushirib, Allah subhanahu wa ta'ala shu jibergan shariatdan, shu Allah subhanahu wa ta'ala jibergan dindan kulib, ani tuban qilib, masxara qilib, bu kishi Allohga bir ziyon yo'samay, faqat o'zigagina ziyon keltiradi. Nechik dindan chiqib ketadi. Shunga ko'ra bu o'yin ishi deb ham bu ibrat shug'ullanirga yaramaydi. Shunga ko'ra har bir vaqtda da biz tilimizdan o'zimizning shu halatimizni har vaqt qarab yurga tiyishmiz. Til Nişit Resulullah aytdi, agar da kishi o'zining tilini ham ikki but orasida bo'lgan aybirni nesa ekan, o'zidan tutib turar ekan, gunohga botirmay ekan, menga jannat va'da aytam deydi. Ya'ni til u suyaksiz, shuning qadar deb aytlar olimlar, suyaksiz til, ammo aning zarari shuning qadar itirib bek ko'p bo'lib turadi. Qo'y bir kishi aytdi, til bilan dey, qilich bilan yaralangan qaraganda dag'in qotiroq jarohat olib bo'ladi. Kishi til bilan gina degan islomdan chiqib ketirishi mumkin. Kishi til bilan kishilarni dushman etirgan mumkin. Kishi til bilan kishiga bek qotir jarohat yasargan mumkin. Shunga ko'ra tilni har vaqtda qarab yurish kerak. Qo'y bir kishi bilan narsada hamon so'ylab yuri. Hamon narsa so'ylab turadi. Shusha mana bu bigrakda kuluv, mana bu dindan kuluv, o'yin kulkularni, ya'ni shulay bir kishi ularga tegish, qarorga tegish. Bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zining bir soğuştan qaytib kelganda sahabeler bilen bir kişiler jığılışıp şulay ettirip uturalar idi. Hem alar aslında munafiqlar bulganlar, hem söylep uturalar idi. Qaragız әле bizim şu sahabelerge, şu bizim peygamberimizge sahabelerge, aların kursaqları zordy, alardy qorqaqlardy, alardy tilleri uzun dep şoyda külüp uturdular. Hem aralarında bulgan bir sahabe turib basıdagın, "Sen нәрсә сөйлисең?" deydi. Sen söylegen aybirini mindir Resulullah barıp aytam işte. Hem Resulullah'a barıp ayta. Resulullah'a bu sahabe keldi degen, indi Resulullah ayta, indi ayet indi dey. Yani Resulullah'a Allah'tan ayet ingen.
Şu ayette Allah Subhanahu Teala әйтә: Siz dinнән hem Allah'ın ayetlerinden hem Allah'ın Resulünden külüp oturdunuz mu Allah Subhanahu Teala indi şuşu Allah Resulü'nün ayetini indirgen şuşu sahabe kilgen vakitte indi. Hem tigi münafıklar bunu işitip Resulü'nün hazır kildiler degen Resulü'nün diyesini yapıştılar. Resulü diyede oturup duraydı. Ya Resulullah biz bütün külüp ne işledik Biz de oynap kana ettik bu sözler ne Külkü bulsun şun ne Şundan sonra Allah Teala şulay ikinci ayetini indire la ta'taziru Gafu timmegiz Qad kefertum ba'da imanikum Siz küfürlükке battınız Özünüzün imanınızdan soň Qaragız, alar oynap kana ettiler. Көңел күтәрер өчен, уен көлке белән генә. Әмма Расул саллаллаху көлдиләр, сахабалардан көлдиләр, аятларыннан көлдиләр. Һәм Аллаһ Тәгалә ди, "Гафу үтенмәгез узды." Гафу үтенмәгез ди. Сез инде ничәдегез ди? Сез инде küfürлеккә баттыгыз иманнан соң ди. Шуңа күрә бу бик куркыныч аятлардан булып тора. Шуңа күрә диннән көлү дигән әйбер бөтенләй дә диндә ярамый. Ул динсезлектән килгән. Яисә диннең дошманнарыннан килгән шәйбер. Allah'tan külü, dinden külü, kimdir менә шундый Аллаһның газабыннан, Аллаһның савабыннан шулай көлеп, кеше исидә китмәскә мөмкин, әмма кеше диннән чыгып китәргә мөмкин. Кеше диннән чыгып китте икән, Аллаһ сакласын, инде кыямәт көнендә аңа бер нәрсә дә булышмый. Шушы уен көлке өчен генә кеше шу диннән көлә икән, инде диннән чыгып китә дигән сүз. Шуңа күрә менә без үзебезнең туганнарга, якыннарга, ирләребезгә, балаларыбызга шуны аңлатырга тиешбез. Диннән көлү ярамый. Başka birden kölsen köl. Başka nişik Resulullah'ın nefsine ziyan kitese Resulullah isi de gitmeydi. Resulullah şu kadar gafu iteydi. Ama Allah'ın hakkı bozulganda. Kişiler dinden kölseler. Anda indi Resulullah miqat açılanaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu şeyberlerini kabul etmeydi. Hatta şu ayette gibi gafu da ötünmegiz deyip Allah subhanahu wa ta'ala gaydi. Şuna göre bu dinden kölü digen eyber. Her bir kişi ilimden köle. Galim buldığınız indi, ilim buldığınız indi, nəsəgə kirək indi oldu, şunu eyberlər eytə. İlim alı farız. Hər bir kişiyə ilim alı farız. İlim alırğa kirək, dinni öyrənirgə kirək. Dinni öyrənməsək, ilimimiz bulmayıkən, kişi adaşlığa kirib getirgə mümkün. Kişi özdə sizməsən adaşlığa kirib getirgə mümkün. Həm şulay yox. Şuşu din bizning eng kamil, eng pok, eng chista, eng yaxshi din. Bizga Alloh taolo rahmat yuborgan. Alloh subhanahu va taolo bizga, bizning millatimizga Bizning qavmimizga tatarlarga Alloh taolo nindi zo'r rahmat bergan shu islom din, imanni bergan. Şunun qadar biz ani, ya'ni qadrlarga tegish, hurmatlarga tegish, Alloh taolo shukr etirga tegishdir. Ammo qaybirlar nishilar o'sha dindan kuladilar. O'sha dinni yengil qaraylar. Shunga ko'ra bu bik muhim o'sha dinning usullaridan bo'lib turib, dindan kulmasga shuni aytibmi, yoki o'yin kulki bilanmi Nəsəgənə qaramasın, hətta kişi qaybirləri dik turğanda, məsələn, yaşıya söz bulmanın arqasında din turnası yaşa. Senin başqa yaşıya sözün yoxmu? Niyə sen özünə şuşu zor ağırlıq alıb, şuşu dindən özünü çıxartdırıb, şuşu mənə qorqunç şey birgə kirəsin? Şuna görə bu kişi demək bilmir, bu yəni qorqunç ikəndir. Əmmə soğundan kim əйтərgə mümkün? Mən bilməydim. Mən şu dindən küldüm, şunu sözlər etdim. Мен ала диннән чыгар белмәдем аны да, уен көлке белән дип кенә белдем. Асылда әйтәбез, иншаллах Аллаһ субхanahu ва тааля иншаллах тәүбәләрне кабул итә. Ул кеше ихластан Аллаһка тәүбә кылды икән, я Раббым, мин гынах кылдым, мин шуны сүзләр әйттем. Мин шундый диннән көлеп, куркыныч гынахка баттым. Мине гафу итә дип Аллаһ субхanahu ва таалядан гафу сорый икән, тәүбә сорый икән, иншаллах өмет итәбез, Аллаһ субхanahu ва тааля гафу итер дип, иншаллах. Әмма дә ләкин шушы әйбер турында сөйләргә кирәк, шуны аңлатырга кирәк, кешеләр шушы диннән көлеп, үзләре диннән чыгып китмәсеннәр өчен. Кеше сизмәскә дә калырга мөмкин, диннән көлә-көлә чыгып киткәнен. Шуңа күрә бу бик мөһим әйберләрдән булып тора, диннән көләргә ярамый. Һәм көлеп тәген İndi Allah bilan сүгенәләр икән, Аллаһны сүгәләр икән, динне, пәйгамбәрне, Qur'anны, вагазларны, шулай ук булар дагын шушы диннән көлә торган фигыльләргә керә. Һәм Аллаһ белән сүгенәләр икән, бу инде шулай диннән чыгара.
Peygamberni söylәр икән. Бу чын булса дагын һәм уен көлке булса да бернинди аерма дагын юк. Бернинди аерма да юк. Шулай ук иман белән, дин белән. Менә шул дөрес тәүбә кылса, иншалла өмет итәбез, Аллаһ Тәгалә гафу итер дип. Әмма телдән бетермичә, мин тәүбә кылдым, мин сүгенәм дә тәүбә кылам дип әйтә икән, бу Аллаһ белән уйнау кебеккә керә. Мин менә сүгенәм дә аннан соң тәүбә кылам ди. Ягъни менә бу тәүбәнең шартларынан булып тора, шушы гынаһка кире кайтмау. Кеше кайтмаска тиеш, ягъни сәсе булырга тиеш аны. Шушы гынаһны бөтенләй калдыру нияте булырга тиеш. Бөтенләй дә калдырмас, эшләмәскә тиеш, шушы нияте булырга тиеш. Шуңа күрә иман белән, Аллаһ белән бөтен бер сүгенүләр ул шулай динне чыгара торган бик куркыныч тел гынаһларыннан булып тора. Һәм әле бу көлү турындагы сүз бар, әле сүгенү тагын да куркынычрак. 7-нчесен языгыз. İslam dinindən çıgarучы зур гынаһлардан булып тора. 7-нчесе ул сихерчелек. Һәм шул сихерчелеккә керә ир белән хатынны айыру, яисә кеше яратмаган кешене тик торганда ярата башлый, менә әйтәләр бит, ансыз яши алмыйм дип әйтә башлый, шул сүзләр әйтә башлый. Шул кешеләрне тартып тора. Әс-сарф вәл атс дип аталган бу әйберләр. Һәм башка шушы тиеннәргә төкерү, кешеләргә зыян китерү, кешеләргә авырулар җибәрү, кешеләргә хәтта нинди насарлыклар кылу. Һәм шулай языгыз. Кафир була, кемдә кем шуны эшли, кемдә кем сихерчелек белән шөгыльләнә, шул кеше кафир була. Һәм шулай ук күферлеккә бата, кемдә кем шуның белән разый була, шушы сихерчелек белән. Кемдә кем шушы сихерчелек белән разый була икән, шулай күферлеккә бата. Ничек Аллаһ Тәгалә Куръан Кәримдә әйтә: "Ва ма юаллимани мин ахадин хатта яқула иннама нахну фитнатун фала такфур." Шунлыкта ди, ике фәрештәне Аллаһ Тәгалә сынау итеп җибәрә шу дөньяга, алар сихерчелекне өйрәтәләр иде кешеләргә. Әмма шу сихерчелекне өйрәткәндә, алар әйтәләр иде кешеләргә: "Без ди сезгә фитнә генә ди. Без sizгә фитнә итеп кенә, сынау итеп кенә җибәрелгән. Күферлеккә батмагыз шу сихерчелекне өйрәнеп ди, алар шуны әйтә торалар иде. Сихерчелеккә батмагыз ди, сихерчелеккә, күферлеккә батмагыз, сихерчелекне өйрәнеп." Һәм галимнәр әйтәләр, моннан алына кем дә кем сихерчелек белән шөгыльләнә, димәк инде ул кафир була. Кем дә кем шуңа сихерчелеккә бата, шуның белән шөгыльләнә, кешеләрне аера, кешеләрне мәсәлән килеп, миңа белән бу кеше карасын әле, миңа мәхәббәт уянсын әле дип, шунда әйберләр эшли, төеннәр эшлиләр, кешеләрне аералар, кешеләргә зыян салалар, авырулар җибәрәләр, кешеләрнең өйләренә шундый менә бәрәкәтсез нәрсәләр булсын дип күпме зыян эшлиләр. Кешеләрне, туганнарны аералар, туганнар берсе белән итә башлыйлар, әрләшә башлыйлар, сугыша башлыйлар. Шуның кадәр итеп, сихерчеләрнең җәмгыятькә, шушы менә авылларга, яшьтән җилеккә бик кадәр күп зыяны. Һәм менә сорау, кемдә кем сихерчеләргә барды, һәм шу әйткәнне тыңлады, ул сихерчелек белән шөгыльләнмәде бит. Шушы сихерчелеккә барды, сихерчеләргә, шу әйткән сихерчене тыңлады, кабул итте, аның хөкеме нинди? Шулай күферлеккә бата ул кеше. Кемдә кем сихерчегә барып, ул әйткән сүзләргә ышанды икән, күрәзәтчегә булсын. Инде хәзер әйтә кайберләр, эш күрүче әби генә бит инде ул дип әйтәләр кайберләр. Кайберләр әйтәләр, ул бит инде башка сихер. Кайберләр әйтәләр, ул бит аятул курси укыды баштан ди. Аннары соң әле инде алар кыла башлады ди. Кургачлар кыя башлады ди. Чәчләр аплыга кушты ди. Мәсәлән, инде миңа ошаган кешенең мәсәлән киеменме, яисә бер кешегә мин мәсәлән дошманның бер нинди зыян китергә теләгән кешенең киемен аплыга кушты ди, чәченме, бер нинди аның белән бәйле бер нинди аның әйберен аплыга кушты дип әйтә инде мәсәлән, һәм шуңа зыян ясый, төенчекләр түйни, шуларга төкереп, шулай итеп кешегә зыян сала. Кешеләрне аера, кешеләргә шулай итеп зыяннар китереп утыра. Һәм кеше шуңа килде икән, шушы әйбер әйткән, сихерченең һәрбер әйткән сүзләренә ышанды икән, кабул итте икән, ул шулай үзе дәгән диннән чыгып китә. Үзе дәгән, ничек Рәсүләм хәдистә әйтә, Аллаһ Субхаһу ва Тәгалә индергән Коръәнгә, Аллаһ Субхаһу ва Тәгалә җибәргән шәригатькә һәм дәгән кыямәт көнендә бу кеше кафир
Көфірлеккә батты, шушы кире какты, шушы менә диннән чыгып китте дигән аңлата. Кемдә кем барды, шушы сихерчегә, әмма дә ләкин ул әйткән сүзләргә ышанмады, кабул итмәде, менә барасы килеп кенә барды. Аның гөнаһы нинди? Ул кешенең 40 көн буе намазы кабул булмый. 40 көн буе ул кешенең намазы кабул булмый. Бу күрсәтеп тора, бу бик зур гөнаһ икәнлеген. Шуңа күрә диндә безнең ярамый сихерчеләр белән эш итәргә, сихерчеләргә барырга. Кемдер әйтә миңа, мин дияларга ди, мәсәлән, барып ди, дәгъват кылдым ди, яисә менә миңа ди бер генә кирәк иде ди, мәсәлән, сыерым югалды ди, шуңа күрә сыерны эзләргә бардым ди. Бу шулай сихерчелеккә керә. Алар белән эш итәргә, хәтта алар белән сөйләшергә, кайбер кеше әйтә, мин аларга нәсихат кылам ди. Ягъни гыйлем булмыйча әле аларга да син нәсихат кылырга, үзеңнең гыйлемең булмыйча шулай ук нәсихат кылу аларга шулай дөрес түгел. Синең гыйлемең булырга тиеш һәм асылда ислам илләрендә аларны тоталар, төрмәләргә салалар, кайберләр хәтта башларында чабалар. Бу шуңкадәр куркыныч җәмгыятькә шундый зыян китерә торган кешеләр. Бер көнне Шейх Абдуразак Аль-Бадр дигән галим сөйли, бер көнне бер җирдә бер сихерчене тотканнар ди. Аның менә шу сихерчеләр шөгыльләнгән бөтен битиләрен, төенчекләрен, бөтен эвен жагып бетергәннәр. Һәм шуннан соң үзләренә үзләре сизә башлаганнар, шушы яши торган җирлекләрендә бер туган агайнылар, абыйлы-энеле әрләшкән булганнар, сөйләшми торган булганнар, бер заман сөйләшә башлаганнар. Кайберләре әтиен исеме сөйләшми торган булган, сөйләшә башлаганнар. Ирләре хатыннарын яратмый торган булганнар. Менә өйгә керәм ди. Нинди матур хатынны ди, менә якында килә алмыйм аңа ди. Шундый менә әйбер булды ди. Шундый сихерчелек булды ди. Һәм шулай итеп хатынын кире ярата башлый. Кайберләре әйтәләр, мин ди үзем дә шаккаттым ди. Гомер буе сөймәгән кешене ди, гомер буе яратмый торган кешене ди. Мин аңа тарта башлады ди. Ягъни менә шушы күпме җәмгыятькә булган зыяннар, начарлыклар үзенә-үзе әкрен Аллаһ Тәгалә белән бетә башлады. Һәм бу күрсәтеп тора, нинди менә сихерчеләрнең, шушы күрәзәтчеләрнең күпме җәмгыятькә зыяны, күпме алар зыян эшлиләр, күпме алардан берни файда да юк бит. Алар бит ипи пешереп сатмыйлар, алар бит файдалы эшләр эшләмиләр. Аларның эшләре нәрсә? Менә айыру, кешеләргә зыян китерү. Кайбер кеше әйтә, мин яңа тирелергә генә барам ди, шөкергә генә ди. Асылда сиңа аннан киресенчә инде синнән аңа фақат синең акчаң гына кирәк. Авырып киттең икән, сине эшкәрә тирелгән кебек була. Әмма бер айдан тагын авыр икән, кеше әйтә, менә тагын шу әбигә барыйм әле. Тагын шу мин эшкерсен әле, менә эшкергән инде булышты дип, тагын шу әби белән бәйли, тагын акчасынмы, нәрсәсенме бөтенсен шуңа бирә. Һәм асылда шул кеше, миңа шул әби генә булыша дип, инде Аллаһны Тәгалә оныта, Аллаһтан сорау юк, Аллаһка гыйбадәт кылу юк, шушы дөнья өчен, шушы менә сихерчелеккә батып, шу сихерчеләргә генә йөри. Һәм ничек соң безгә сихерчеләрне белергә, ничек аларны аңларга? Беренчедән, сихерчеләр үзләре дәгән алар бер кайчан да бай, рәхәт яшәмиләр. Асылда алар бу дөньяда инде шундый мәсхәрә кылынган, шундый менә шундый начар халәттә яшиләр, инде бу дөньяда. Әмма ахирәттә газаплары тагын мәңгелек булачак. Алар көферлеккә батканнар, алар инде мәңгелек җәһәннәмдә яталар дип галимнәр аңлаталар. Һәм шулай ук сихерчеләр алар яшерен гыйлем турында сөйлиләр. Нәрсә соң яшерен гыйлем? Яшерен гыйлем ул шундый гыйлем, нинди гыйлемне бер Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә үзе генә белә. Мәсәлән, кыямәт көне кайчан җитәсен, кайчан яңгыр киләсен, кайчан файдалы кешегә нәрсә файдалы, нәрсә хәерсез икән, шулай бер Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә генә белә. Ничек Куръан-ы Кәрим әйтә, яшерен гыйлемне ди Аллаһтан башка бер кемдәген бер нәрсә дә белми ди. Яшерен гыйлемне белүче фақат бер Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә генә. Аннан башка бер кемдәген, бер нәрсәдәген шушы гыйлемне белми. Әмма алар әйтәләр икән, менә сиңа шундый авыру киләчәк, менә сиңа шундый нәрсә киләчәк, сынаулар киләчәк, менә синең балаң үләчәк, менә син аварияга очрayacаксың. Ничәргә кирәк син миңа дип кешене куркытадан кеше әйтә, менә алып кил миңа ди. Кап-кара әтәч ди, яисә ак башлы әтәч ди. Шуны суй ди. Һәм ди синең шушы сынаулар, шу авырлар сиңа килмәс дип кешене алдалыйлар, кешегә шундый куркыныч сүзләр сөйлиләр. Һәм менә шушы кешенең ниндидер әтәч суюымы, яисә ниндидер анда тавык суюымы, шушы ул җиннәргә чалган корбан була. Кешене диннән чыгара торган зур гынак, зур ширк була.
Әгәр дәген кеше шуны эшләми икән, яисә сихерче шундый гөнаһлар эшләми икән, аңа шайтаннар булышмыйлар. Илля мәгәр кеше шушы ширккә Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең диненнән чыга торган зур гөнаһ эшләсә генә шайтаннар булыша башлыйлар. Һәм кеше сихерче шулай ук ничек белеп була аны? Сихерче ул Коръәнне, мәсәлән, Коръәнгә начар нәҗис әйберләр сылый. Коръәнне көлә, ягъни хайд белән килә торган каннар сылап куялар. Шуның кадәр мусорга мәсәлән ташлыйлар Коръәнне. Шулай итеп эшләсә генә шайтаннар булыша башлыйлар. Һәм үзләре дә шулай шак-шак, шундый начар халәттә яшиләр. Шул вакытта гына инде аларга шайтаннар булыша башлыйлар. Һәм күпме кеше Коръәннән, Аллаһтан көлә, күферлеккә бата, күпме кеше диннән ерагая, шул вакытта аңа күбрәк шайтан булыша башлый. Шушы сихерчеләргә. Шуңа күрә аларның менә халәтләре нинди куркыныч, нинди диннән ерагайта торган, нинди кешене шушы диннән чыгара торган шушы зур гөнаһ. Шуңа күрә бу бик куркыныч булып тора. Сихерчелек белән иң беренче шуңа күрә менә без җирлегебездә дәгәр шушы менә сихерчелекләрне бетергә тырышырга тиешбез, халыкка аңлатырга тиешбез. Без барып аларга зыян китереп файда юк. Без алар белән әрләшеп, сугышып файда юк. Әмма дә ләкин без менә шушы тәүхид гыйлемен таратабыз икән. Әгәр дәгән без шушы безнең туганнарыбызга, якыннарыбызга Аллаһ динен аңлатабыз икән, иншаллаһ менә шу сихерчелек бетә торган шушы бер сәбәп булачак иншаллаһ. Һәм шулай ук безнең Мәдинә университетында укыган бер студент шулай сөйли иде. Безнең дә җирлектә дә шундый шаман, шундый сихерче таралган иде ди. Бу Африка илләрендә инде. Шуның кадәр итеп кешеләргә зыян китереп шулай яшәп ята иде ди. Һәм аның шундый бер гадәте бар иде ди. Ул әйтә иде ди, кем ди, өйләнгәч ди, хатынын миңа алып килми ди, беренче төнне ди. Ул кешеләрнең балалары булмый ди. Шулай итеп кешеләрне алдалап, шулай итеп яшь кызлар белән йоклап ята торган шундый сихерче булган. Һәм бу студент әйтә, мин ди кайттым дагын ди, мин әйттем ди, менә кара ди. Мин ди Аллаһ белән титәм ди. Мин ди өйләнәм ди. Һәм мин ди сиңа хатынымны алып килмим ди. Һәм үзең күрерсең, Аллаһ насыйп итсә ди, безнең иншаллаһ балаларыбыз да булыр ди. Һәм шулай дип әйтте һәм дөрес тәүхидне тарата башлады үзенең җирлегендә. Аллаһтан гына куркырга кирәк. Аллаһтан гына сорарга кирәк. Сихерче Аллаһ теләмәсә бер ни зыян да безгә эшли алмый. Әгәр дә Аллаһ теләми икән, 100 сихерче булсын, 1000 сихерче булсын, Аллаһ теләми икән, алар безгә бер нинди тузан бер тәхәтлек тәгән зыян да эшли алмый дип, шулай дип сөйләп йөргән. Тәүхидне аңлаткан, кешеләргә дөрес гыйлем тараткан, ислам динен аңлаткан. Һәм Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән бу моңа өйләнгән, балалары булган. Һәм халык тагын күреп, субханаллаһ, менә бит, бу өйләнде, шу сихерчегә бармады, шу сихерчедән курыкмый, шу сихерче белән нинди бер ни мөнәсәбәткә дә кермичә рәхәтләнеп яшәп ята дип кешеләр күрәләр. Һәм шушы малай сәбәпле, шушы Аллаһ ризалыгы өчен ихластан шушы динне таратканга күрә, шушы сихерче чыдый алмыйчы шайтаннары шушы сихерчене шушы авылдан чыгартканнар. Без монда яши алмыйбыз, монда булдыра алмыйбыз. Ни өчен? Чөнки монда тәүхид таралган, монда дөрес дин таралган, монда сөннәт таралган. Без монда яши алмыйбыз, без монда тора да алмыйбыз дип, шушы сихерчене шушы шәһәрдән чыгарганнар. Һәм менә бу күрсәтеп тора, әгәр дә кеше ихластан дөрес динне, дөрес тәүхидне тарата икән, сөннәтне тарата икән, аңа бер кем дә бер нәрсә дә зыян эшли алмый иншаллаһ. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шулай яраткан. Аллаһ Тәгалә теләми икән, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә кодрәтле, иң куәтле, иң көчле зат. Аллаһ теләми икән, кешегә бер кеше дә бер нәрсә дәген, 1000 сихерче дәген, Аллаһ теләми икән, зыян эшли алмый. Һәм кешегә әгәр дә шуннан даган авырлык килде икән, ул Аллаһтан, сихерчеләрдән түгел. Аллаһ безгә тәкъдир шулай кылган. Шуңа күрә менә бу бик мөһим булып тора. Кешеләр әйтәләр, менә хәзер сихерчегә зыян эшлик дип, бирәк тә безнең илдә андый белән шөгыльләнү ярамый. Безгә фақат нинди юл гына кала? Шу тәүхидне тарату, балаларга өйрәтү, туганлыкларыбызга өйрәтү, шуның турында дәресләр бирү, шуның турында сөйләп тору. Ул тәүхид гыйлеме шундый, аның турында һаман сөйләп торырга кирәк. Һәр даим сөйләп торырга кирәк, һәр вакыт аңлатып торырга кирәк. Чөнки шайтан ул шундый хирыс, шундый менә шуның хирислыгын күрсәтә, шу тәүхидне таратуны теләми. Шушы менә бидгат, ширк, шундый менә гөнаһларны таратуны тели. Кеше ширккә батуын тели. Әмма әгәр дә без һаман тәүхид турында сөйләп торсак, Аллаһ ризалыгы өчен түгел тәүхид турында сөйләп торсак, иншаллаһ аның
матур, файдалы җимешләре булачак. Һәр вакытта даган шуның турында без сөйләргә тиеш, чөнки ул безнең динебезнең асылы. Динебезнең асылы. Менә безнең шушы фундаментлар, мәсәлән, өйнең асылы булган кебек, кеше әгәр дә фундаментны әйтә икән, кайбер кеше әйтергә мөмкин, мин бөтенләй фундамент салып тормыйм, матур гына кирпеч күтәрәм дип. Яисә кайбер кеше әйтергә мөмкин, мин фундаментны 5 кенә сантиметр салам дип. Шулай дип салына икән, инде өй 1 елдагын басып тора алмаячак, җимереләчәк. Әгәр дә кеше фундаментны жәлләмичә 1 метр, 2 метр, 3 метр казып, яшлап, ныгытып сала икән, инде ул өйне ул 3 этаждагын, 4 этаждагын, 5 этаждагын матур итеп өскә төзи ала. Шулай безнең динебездәген. Шушы безнең диннең асылы нык була икән, безнең динебездәген матур була, яхшы була. Әгәр дә шу тәүхид юк икән, кай вакытны кешеләр әйтәләр, менә ди, мин ди намазда укыйм инде ди, закат та бирәм ди, садака да бирәм ди. Нишләптер менә аңлап бетермим ди, диннең асылын аңламыйм дип, ягъни шушы кеше тәүхидне аңламагач, нәрсә өчен кемгә гыйбадәт кыла? Аллаһ турында гыйлем белми, шу тәүхидне белми. Шуңа күрә дине инде диннең асылы, аның зәгыйф булганга күрә, аның гомумән дине дәгән зәгыйф була. Һәм ахырда әйтеп китәсем килә, әгәр дәгән инде кеше берәр нинди сихер төенчек тапты икән өендәме, яисә белде икән сихерләгәннәр, һәм шушы мәсәлән кайбер кеше хәзер шундый нәрсә таралган, безнең кешеләр бит инде фотографиягә төшергә яраталар. Телефоннарга, интернетка куялар үзләренең фотограф нәрсәләрен, фотоларын. Һәм әйтә, ничек менә миңа күз тия икән, ничек миңа менә зыян килә икән дип. Асылда шундый менә теге күрсәттеләр видеолар, нәрсәләр, шушы сихерчеләр хәзер җиңел генә эшлиләр. Кешенең шушы интернеттан фотографиясын алалар даган, кагазга чыгарталар даган, шуңа сихерләп инәләр кадыйлар. Мәсәлән, бавыр җиренә, яисә битенә, мәсәлән, берәр шундый йөрәгенә, шулай итеп, шулай сихерләп утыралар. Шуңа күрә менә кеше үзенең фотоларын, үзенең шу фотосурәтләрен интернетка куеп, мактанып, шулай дип эшләргә тиеш түгел мөселман кеше. Асылда хәтта галимнәр харам диләр. Харам ди, кирәкмәскә фотога төшерү, үзенең шулай төшереп, каядыр куярга, бөтенләй харам диләр. Илля мәгәр шушы паспортларга, фотографиягә кирәк, шушы фотографияларына алары кирәк инде. Менә кеше өендә шу тапты, бер төенчек, төеннәне биткән, күренеп тора сихерчегә ошаган, сихерчеләр эшләгән эшкә ошаган. Ул вакытта кеше нишәргә тиеш? Тәүхид әһле, мөселман кеше беренче курыкмаска тиеш. Һәм кул хуаллаһы нас фалак аят-ул курси укып, шуны әкренгә тишеп, ягырга тиеш, юкка чыгартырга тиеш. Яисә берәр инә тапты икән, нәрсә әйтте икән, шулай ук аны сындырып ташларга тиеш. Һәм кул хуаллаһы нас фалак укый шуны эшли икән, иншаллаһ аңа берни зыян да килми. Кайбер кеше әйтә, мин куркам дигән кагылырга ди. Юк, әгәр өеңдә таптың икән, шуны эшлисең икән, иншаллаһ сиңа бернәрсә зыян килми. Кул хуаллаһы нас фалак укып, һәм беләсең, яхшылык тагын һәм авырлык та Аллаһтан гына дип кеше шу иманы белән ышана икән, ул инде белән куркып торырга тиеш түгел. Шундай бер күрде икән, без инде аларны юкка чыгарга, жагырга, шулай дип юкка чыгарга тиешбез. Менә ул җаны бетәме соң юкмы? Кайбер вакытта төенләне биткән әйберне уткага ташлыйсың икән, һава кермичә кислород ул янмаска мөмкин. Шулай булырга мөмкин. Әгәр дә берәр кагаз икән, яна икән, яндырырга ярый шулай итеп. Әмма аның эчендә мәсәлән кешенең чәче булырга мөмкин. Шундай әйбер булырга мөмкин. Утка ташлап кына ул янып та бетмәскә мөмкин. Шуңа күрә тишеп, шулай итеп яндырып битерсәң, бөтенләй юкка чыгарса, инде менә ул яхшырак була менә шулай. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безне менә шу сихерчеләрдән һәм аларның явызлыкларыннан, аларның зыяннарыннан безне сакласын, безнең җирлегебезне, җөмгыятебезне шундый зыян китергән кешеләрдән сакласын. Без әйттек, һәм без дөрес сәбәп кылырга тиешбез, дөрес гыйлем алырга тиешбез, тәүхидне өйрәнергә тиешбез, һәм шу тәүхидне, дөрес динне, сөннәтне шулай таратырга тиешбез. Шул вакытта гына дөрес шушы менә сихерчелектән куллану ысулы булып тора. Беренчедән Аллаһтан гына куркабыз, ихластан, һәм икенчесе Аллаһтан гына сорыйбыз беренчесе, һәм икенчесе шушы тәүхидне өйрәнәбез һәм таратабыз. Әгәр таратмыйбыз икән, үзебезгә өйрәнәбез икән, безнең шушы өйрәнүдә файда юк. Без дәресләргә йөрүдә. Ничек итеп Рәсүләм мисал китерә. Менә карагыз ди, диңгездә бара ди корабль ди. Аста ди аны гынаһлы кешеләр ди, өстә ди яхшы ди, Аллаһ юлында булган кешеләр ди. Һәм өстәге кешеләр ди, астагы кешеләргә нәсихәт ясамыйлар икән ди. Шушы астагы булган кафир кешеләр ди, шушы корабльнең ди агачын, тактасын вата башлыйлар ди. Шушы тактасын ваттылар да ди мәсәлән корабльнең, алар үзләре генә бату беләме? Астагы кешеләр генә.
Юк, бөтен корабль батачак. Бөтен корабль батып үләчәк, өстәге яхшы кешеләр дәген нәсихәт кылмыйлар икән, дәгъват кылмыйлар икән. Аларның яхшы булуыннан файда юк. Әгәр алар нәсихәт эшләмиләр икән, дәгъват кылмыйлар икән, кешегә дөреслекне, хаклыкны җиткерүдә, хакыйкатьне җиткерүдә бер ни дигән файда эшләмиләр икән, шуның белән кулланмыйлар икән, кешегә җиткермиләр икән, бөтен җәмгыятькә зыян килә. Бөтен җәмгыятькә зыян килә. Шуңа күрә теге әл-әмр бил-маруф ва нахй анил мункар дип атала инде. Яхшылыкка чакыру һәм начарлыктан тыю безнең динебездә ваҗиб булып тора. Ваҗиб, тиешле булып тора. Хәтта галимнәр әйтә, кеше үзе ул гамәлне эшләмәсә дә, ул күрә икән, улай бер эшләнми икән, ул аңа чакырга тиеш. Хәтта шул вакытта дагы үзе эшләп бетермәсә дә, үзе бәрибер улай бер дөрес түгел, шулай бер нә булай эшләргә кирәк, Аллаһка кайтырга кирәк. Аллаһ тыйганнан тыйлырга кирәк дип шул аңлатырга тиеш. Шуңа күрә без әгәр дә туганнар белән сөйләшәбез икән, якыннарыбыз сөйләшәбез икән, кеше сихерчеләргә, күрәзәчләргә бара икән, без инде аларны коткарга тиешбез. Мәңгелек җәһәннәмнән коткарга тиешбез. Асылда шушы дөнья өчен күп кешеләр шушы дөньяда рәхәт яшәр өчен, шушы дөньяда мәсәлән сыерлары югалыпмы, авырып китепме, кемнеңдер балалары юкмы, шу сихерчеләргә барып, күрәзәчегә барып, шу дөньяда рәхәт яшәр өчен генә, шу дөньяның ләззәтләре өчен генә шушы күферлеккә баталар. Күферлеккә баталар. Сихерчеләргә барып, әйткән сүзләренә ышанып, әле алай гына түгел, шу сихерче әйткән ниндер әтәчләрне суеп, корбан итеп җиннәргә, шушы шайтаннарга корбан итеп, бөтенләй диннән чыгалар. Шушы зур гөнаһны, Аллаһка гына тиешле корбанны шушы сихерчеләргә, шушы шайтаннарга, җиннәргә чалып, диннән чыгып китәләр. Шуңа күрә бу бик куркыныч, шуңа күрә бу бик мөһим, шуңа күрә моны туганнарыбызга, тагын бер тапкыр әйтеп китәм, якыннарыбызга, дусларыбызга, күршеләребезгә аңлатырга кирәк. Шушы менә ширк турында сөйләргә кирәк. Зур ширк, кече ширк. Шушы менә Рәсүл шулай әйткән, әс-сихр хуа ширк дип. Асылда сихерчелек ул ширк инде дип Рәсүл саллаллаху хәдисе бар. Шушы сихерчелекне без ширк дип әйтә алабыз. Ул диннән чыгара торган, шушы Аллаһ Субхаһу тааляның хакына зыян китерә торган шушы куркыныч гамәл булып тора, диннән чыгаручы куркыныч гамәл булып тора. Һәм хәтта кайбер галимнәр әйтәләр, шулай ук сихерчелеккә керә менә фокуслар белән шөгыльләнү, иллюзия дип атала. Кешеләрне алдалау. Ничек итеп Муса алейһиссалам килде дигән, фараонның сихерчеләре килеп, җепләрне селкетә, зылан кебек күрсәтә башладылар. Асылда алар аны зыланга әйләндермәделәр, алар күзне алдалау, шу иллюзия. Шуңа күрә әйтәләр, фокуслар белән шөгыльләнү, кешене алдалап нәрсәләр күрсәтү, иллюзияләр күрсәтү, шулай ук сихерчегә алып бара торган сәбәп булып тора, вәсилә булып тора. Шулай ук ул динебездә тыелган дип галимнәр аңлаталар. Шәйх Шейх Салих аль-Фаузан дагы үзенең китабында аңлатып китә. Бүгенгә шул, субханакаллаһу бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.